पंजाबी के बड़े ही उगे कहानीकार ने, नावलकार ने, तारीख के उत्ते उन्होंने बहुत काम किया है और बड़े सोहने पारख भी ने और किते वजों तो वकील ने। पर उन्होंने मतलब पहली किताब शायरी की आई किचर ते अंगूर, उस तो बाद कहानियों की किताब ठीकरियाँ, फिर उथल पुथल, फिर माधोलाल हुसैन ते लाहौर की वेल एक नावल, बहुत ज़ख़ीम नावल उन्होंने हिस्टोरिक नावल वो लिखा। फिर उस तो बाद आई पूरे दी वाह, जिमें जिमें मेरे चेते च आ रहे। फिर शहीद उन्होंने कहानियों की किताब है। फिर धरती पंज दरियाई, वो पूरी पंजाब का एक तरह लोक पक्षी एक पूरी खोज का काम उन्होंने किया है धरती पंज दरियाई के नाम तो बड़ा अहम उन्होंने काम है। तो मैं जनाब सारे मान दे नाल जनाब नैन सुख जिन्हों का असली नाम खालिद महमूद है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर पे सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। इको घटा के वॉल्यूम बताओ। देखो जड़ा तसव्वुफ है वो वहदत का दरस देता है और एक खास टर्म वो वास्ते यूज़ होती है वहदतुल वजूद, जिदे उत्ते खलोता है सारा जो साडा कंसैप्ट है तसव्वुफ का। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जड़ा जिस वक्त इस्लाम आया और इस्लाम तो बाद जड़े उमवी और अब्बासी खलीफे आए और उन्हें ज़बरदस्ती एक अपनी अपनी शरीयत बनाई, तो उसके खिलाफ एक बगावत भी सी है तसव्वुफ। और जड़ा तसव्वुफ की शक्ल जी अज इत्थे साडे कोल पहुंची वो खुरासानी तसव्वुफ है, यह अरब तसव्वुफ ने। कुछ लोग उन्होंने कन्फ्यूज़ कर देंगे ने उस तसव्वुफ नाल जड़ा अरब दे विच या बगदाद दे विच सी। ये साडा जड़ा तसव्वुफ है वो तसव्वुफ है जड़ा मंसूर दा अनल हक है या बायजीद बस्तामी का जड़ा सुबहानी माशानी और इन्हों के उत्ते फिर मदरसियां दे विचों कुफर के फतवे लगे क्योंकि इंसानां नूं वंडण के खिलाफ सन। ये कहते सन कि इंसानियत जड़ी है और जड़ी कुदरत है और जड़ा रब है और वो सारे एक वहदत विच जोड़ते सन। और जेडे साडे असी जे पंजाब की गल करिए, जे पंजाब के सूफियां की गल करिए तो जिस तरह बाबा बुल्ले शाह कहता है कि आशिक होयो रब दा होई मलामत लाख, तेनू काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। या गल समझ ली तो रौला की ए राम रहीम ते मौला की। वेखो गल अज दे नाल जिहड़ी जोड़न की हो रही है, बहुत सारे लोग ऐ समझते हैं कि जोड़े सूफी फकीर, क्योंकि जोड़ा पंजाब ही तसव्वुफ है उन्होंने असीं फकीर ही आने, फकीरी जोग दे विचों निकले है। और वहदतुल वजूद भी जोग दे विच अद्वैत के नाम से पहला तो एक मौजूद फलसफा है। तो वो समझते हैं कि ये जोड़े गंदे मंदे फकीर पता नहीं है तसव्वुफ उन्होंने थोड़े एलर्जिक जे हो जाते हैं कि पता नहीं। हालांकि जी तहजीब जिन्हों अज असीं कह रहे हैं, जिन्हों कल्चर असीं कह रहे हैं, जो असी केक खाने, जो असी सोफे पर बैठने या जो असी कॉफ़ी पीने, असी कभी भी नहीं सोचते कि यह सारा सानू फकीरां ने दिता। मिठी रोटी पका के फकीरां दे विच अपना लंगर या भंडारा देने का एक कंसैप्ट होंदा सी। तुसीं सुनिया होगा नाम बख्तियार काकी का। वो एक रोटी पकाते सन मिठी, जिन्हों पंजाब दे विच मिठा रोट कहा जाता सी, जुमेरात नूं वंडिया जाता सी। यह रोट ही अगे जाके केक बनया जिहड़ा अज असीं खाने। और फकीर जो इबादत कर करके उन्होंने लागा लग जाता सी उन्होंने पिछे, तो उन्होंने पिछे एक नरम कपड़ा रखा जाता सी जिन्होंने सोफ कहा जाता सी। उसे उत्तों ही सोफा बनाया जिहदे उत्ते तुसीं बैठते। फकीर जिहड़े सन हर वेले रब नूं याद करते सन, रब का जिक्र करते सन। जो एनर्जी लैवल बहुत घट जाता सी जंगलों के विच, तो उन्होंने एक दफ़ा किसी शहर के पत्तर या बीं खाधे तो उन्होंने एकदम एनर्जी आई। अज तुसीं जिहड़ी काफ़ी पींदे हो वो ही बेसिकली जिहड़ी फकीरां ने सानूं दित्ती। फिर एक होर तरह तुसीं वेखो कि अज साडे अंदर एक खौफ है, साडे अंदर लालच है, साडे अंदर बेसबरी है, साडे विच सब तो वध के साडे च ईगो और मैं है। ये सब नूं जिहड़ा मारदा है वो फकीर ही है।
ਫਕੀਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਵੀਏ ਪੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਚੁਣੀਏ ਫੜੀਏ ਚੁਣ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਚੁਣ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੌਫ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੀਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਹੈ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਮਾਣਾ, ਤਖਤ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਮੰਗੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫਿਰਕਾਬੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੜਨੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਜਿਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦਰਪੈਵਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਜਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਚੀ, ਕਦੀ ਤਰਖਾਨ, ਕਦੀ ਕੰਜਰੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੂੜੀਆਂ ਕੀ ਚੂੜੀ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਚੂੜੀ ਦੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਥੋਂ ਨਸੇ ਕਰ ਕਾਰ ਬੇਕਾਰ ਅਰਥੀਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪਰ ਸਾਈਂ ਵਸੇ। ਕਿਆ ਪੜਤੀ ਕਿਆ ਲਾਗ ਚੂੜੀ ਦਾ ਕੁੰਡੀ ਔਰ ਸਰਾਣਾ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਆਪੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਫਟਾ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਗ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਟੁੱਕਰ ਸਜਬੇ, ਫਾਕਾ ਕੜਾਕਾ ਮੰਗਣ ਕਿੰਨਣ ਚਾਲ ਸਾਡੀ ਏ। ਰਛ ਛੋੜ ਤੇ ਤੇਲੇ ਕਾਣੇ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਾਰੂ, ਮੈਂ ਚੂੜੀਆਂ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ ਪੀਰ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕੂੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਭਾਵਦੀ, ਅਸਾਂ ਤਲਬ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੜੀ ਜਾਂ ਫਿਕਰ, ਜਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਫਕਰਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕਾ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰਾਂ ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਫੀ ਪੂਰੀ ਰਵਾਇਤ ਔਰ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਮੂਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਕਰ ਔਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਕੀਰ ਔਰ ਪੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਫਕੀਰੀ ਰਵਾਇਤ ਕਹੀਏ, ਜੇ ਅਗਰ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਸੱਵੁਫ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਗੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਲਾਮਤੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ।
ਅੱਛਾ, ਮਲਾਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਮਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਜਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਮਤੀ ਉਹ ਤੇ ਕੰਜਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਨਥਲੀ ਪਾਈ ਤੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਡੰਡੀਆਂ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਂ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਝੱਲੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਬੀ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਫਕੀਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਗੱਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਸੀ ਉਹ ਢਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੀਰ ਬਣ ਗਏ, ਲੋਕ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਬਣ ਗਏ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਗਾਵਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਨਰੈਸਟ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ। ਲੋਕੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਉਸ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ। ਔਰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਪੂਰਾ ਖੂਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਡਵਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਝ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸਿਸ ਉਹ ਡਵਾਇਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਪੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਉਮਰ ਦਾ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਾਸਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ 2 ਆਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ 2 ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਸੀ ਲਾ ਯੁਫਸਿਦੂ ਫਿਲ ਅਰਜ਼, ਕਿ ਅੱਲਾ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾਦ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਸੀ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਯੁਹਿਬੁਲ ਮੁਫਸਿਦੀਨ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਫਸਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੀਰ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਇਹ ਉਸ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਤਬਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਖਰਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਦਾ 72 ਸਾਲ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਖਰਲ ਨੂੰ। ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ
ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਪੀਰ ਹੈ ਉਹ ਫਕੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜਗੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਔਰ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਪੀਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੈਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2-3 ਫਕੀਰ ਐਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਆਜਜ਼ ਹੈ, ਨਿਮਾਣਾ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਜਜ਼ੀ ਕਾਫ ਕੁਹਾੜੇ ਬਾਤ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਜਜ਼ੀ ਕਾਫ ਕੁਹਾੜੇ, ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੜਾ ਦਬੰਗ ਸ਼ਾਇਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ, ਕੁੜੀ ਬਣ ਕੇ, ਹੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਔਰਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਫਕੀਰੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਕਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ, ਉਹ ਔਰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫਰੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਪੀੜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਪੀੜ ਤੇ ਜੰਮਣ ਪੀੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਪੀੜ, ਇੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪੀੜ। ਇਹ 2 ਪੀੜਾਂ ਬਹੁਤ ਹਿਜਰਤ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਜਾਵਣ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਜਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਔਰਤ ਜਣਦੀ ਹੈ, ਜੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਔਰਤ ਵੀ ਆਮ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਹੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਸਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੂਖ ਮਸੱਲਾ ਭਾਂਦੇ ਲੋਟਾ, ਨਾ ਫੜ ਤਸਬੀਹ ਆਸਾ ਸੋਟਾ, ਆਸ਼ਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦੇ ਹੋਕਾ ਤਰਕ ਹਲਾਲੂ ਖਾ ਮੁਰਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਹ, ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੰਗ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਕੱਤਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੁੜੇ, ਜਾਂ ਚਰਖਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਖੇ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਹੈ, ਚਰਖਾ ਮੇਰਾ ਰੰਗੜਾ ਰਿੰਜਣ ਵੀ ਔਰਤ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੱਤਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵੇ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੁਸਲਸਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਮੁਸਲਸਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਡਟ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਪਿਆਰ ਵੰਡੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੰਡ ਖਾਓ ਤੇ ਖੰਡ ਖਾਓ, ਰਲ ਕੇ ਰਵੋ, ਸਭ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਸਭ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ।